بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أن ما خلقنا فطعبت وأنتم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به إلا حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون والحمد لله وحين تظهر ليخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق والبارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض العزيز الحكيم سلام على نوح العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما في شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما في شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما في شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك منك في نعمة وعافية وستر فنعمتك عليها وعافيتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فنعمتك عليها وعافيتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فنعمتك عليها وعافيتك في الدنيا والآخرة
اللهم إني أسألك الشفاء وشفاء مخرجك وملائكتك جميع خلقك أن الله لا إله إلا هو لا شريك له ونزيد محمد عبدك ورسولك اللهم إني أسألك الشفاء وشفاء مخرجك وملائكتك جميع خلقك أن الله لا إله إلا هو لا شريك له ونزيد محمد عبدك ورسولك اللهم إني أسألك الشفاء وشفاء مخرجك وملائكتك جميع خلقك أنك الله لا إله إلا هو لا شريك له ونسينا محمد عبده ورسوله اللهم إنا نسألك الشفاء وشفاء مخرجك وملائكتك جميع خلقك أنك الله لا إله إلا هو لا شريك له ونسينا محمد عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت ببعض ولم يسم لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت ببعض ولم يسم لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت ببعض ولم يسم لها والله سميع عليم رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من جزاء الخير وأعوذ بك من جزاء الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله لا حال في كل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك السيئ أصلح لي شأني كله وأكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك أجرك داعين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحسد وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الليل وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم قلبي من يدي قلبي عن يميني وعن شمالي ومن فوقي ونعوذ بك أن أغتال من ذاتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تهديني وتحسنني وأنت تهديني وتهديني وتعالى كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام والفطرة فأسلم دين محمد صلى الله عليه وسلم ولم نزل بها بغير المسلم وما كان من المشركين اللهم بك أسألنا بك أمسينا بك نحيا بك نمر عليك نعوذ وإليك النشور أسألنا وأسأل الملك لله والحمد لله رب العالمين
اللهم اجعل هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم اجعل هذا اليوم خيرا فيه وخيرا وخيرا عليه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أسمعني من نعمة أو بأن الخلق ولا شريك لك الحمد والشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه وسنة ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورد نفسه وسنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورد نفسه وسنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورد نفسه وسنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورد نفسه وسنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورد نفسه وسنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو الخالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو الخالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو الخالق. اللهم عدد ما خلق في السماء. اللهم عدد ما خلق في الأرض. اللهم عدد ما بين ذلك. اللهم عدد ما هو الخالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولنا من ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير عدد الذرة القرآن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير عدد الذرة القرآن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير عدد الذرة القرآن. بسم الله ما شاء الله لا إله إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا شريك له. بسم الله ما شاء الله وكان من نعمة من الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يشرك له إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يشرك له إلا الله. بسم الله ما شاء الله وكان من نعمة من الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يشرك له إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يشرك له إلا الله. بسم الله ما شاء الله وكان من نعمة من الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يشرك له إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يشرك له إلا الله. بسم الله ما شاء الله وكان من نعمة من الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إلى برسول الله عدد حكم الله تعالى وسلام الدائمين بملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذكر مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد برحمة الله وعلى حكم الله صلاة وسلام الدائمين بملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذكر مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد برحمة الله عدد ما في الله صلاة وسلام إنا وعلى آله وصحبه على كل ذرة في كل ذرة أبدا عدد خلقه ورد نفسه وسنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أغفرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم الذي والنشر وصافي الهدي وأبغني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب قبل الآخرين ظاهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتحنا فتحا كريما مبينا. قال المؤلف مسلم سليمان في الاسلام قلت والرشاد ووصل العباد والبلاد الرضا بالعلي محمد هذا في تعريف النصرانيه والوصايا الهمانيه الى ان قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم الجلال من رضي الله تعالى عنكم اجمعين.
ومن المذموم المحظور تعيير الفقراء بفقرهم واستحقارهم لأجله، وهو شعار الأنبياء وعلية الأسفياء، والتكبر عليهم والاستهانة بهم والاستخفاف بحقهم، تقديم الأغنياء لأجل الدنيا عليهم، فكل ذلك من الجرائم المحظورة فاحذر منه، وعظم الناس على قدر تعظيمهم لله ورسوله وإقامتهم لديه دينه ومعرفتهم بحقه، إن كانوا مع ذلك فقراء أو أغنياء. نعم للفقراء أن الاستواء مع الأغنياء في الديانة زيادة لفقرهم وانكسار قلوبهم وقلة احتفال أكثر الناس بهم، بخلاف الأغنياء فإن نفوس الأغافل وأكثر الناس من شأنها التعظيم الأغنياء لعظمة الدنيا التي بأيديهم في نفوس أهل الغفلة حتى على التسلط بالمحبوب إلى آخر الله. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan hadirat Allah atas segala nikmatnya. Mudah-mudahan dengan puji syukur kita saat ini atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, saat setiap kita menjadi tetamu Allah bersyukur di hadapan Allah, datang semata-mata syukur Allah Subhanahu Nabi Muhammad, mencari apa yang ada di sisi dari anugerah karunia sengaja dengan taufik hidayahnya ya. Kumpulkan kita saat ini untuk mempelajari, memahami sedikit apa yang pernah Allah Subhanahu wa taala titip kepada Rasulnya, telah disampaikan olehnya, dibuat oleh pewarisnya. Saat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puji syukur itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap kita. Kita berharap sebab-sebabnya Allah sempurnakan segala nikmat yang bagi setiap kita dan digolongkan setiap kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur dan pandai bersyukur dan banyak bersyukur terhadap segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan tiasa salawat salam Allah dipahwakan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan ia sumber segala nikmat bagi keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad yang sempurna. Allah jadikan kita apa yang jadi cita-cita Nabi Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu lalu kita diberikan motivasi oleh Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad agar kita tidak meninggalkan bersedekah dan tidak mengharap bagi orang yang kita berikan terhadap mereka sedekah itu balasan apapun, walaupun hanya sekedar ucapan terima kasih. Dan beliau mengatakan tidak akan berkurang, kata Rasulullah, harta itu dari sebab sedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa yang kalian infakkan dari hartamu sebanyak atau sedikit, maka ya Allah akan menggantinya, dan ya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang Maha memberikan rezeki kepada setiap hamba-Nya. Dan beliau mengatakan juga sesungguhnya bersedekah dengan hal yang kecil dari seseorang yang memiliki sedikit dari harta bisa lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bersedekah dengan sesuatu yang banyak dari seorang yang banyak memiliki harta. Rasulullah mengatakan 1 dirham mendahului pahalanya atau lebih banyak pahalanya dari 1000 dirham. Sahabat bertanya, bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Beliau mengatakan seseorang tidak memiliki dari hartanya kecuali 2 dirham, kemudian dia bersedekah 1 di antara 2 dirham yang dimiliki olehnya. Dan ada seseorang yang bersedekah dari harta yang melimpah ruah yang dimiliki olehnya dengan 1000 dirham, maka pahala 1 dirham itu lebih daripada 1000 dirham. Sebelum saya lanjutkan, Habib Ali bin Abdullah Idrus, beliau minta maaf karena beliau ada sakit sehingga kalau bangun tidur itu kadang-kadang tidak bisa berdiri katanya, kecuali lama sampai 1 jam atau lebih baru kondisinya bisa pulih, baru dia beranjak dari tempat tidurnya dan habis. Ya, mudah-mudahan kita doakan beliau afiat insyaallah, dan mudah-mudahan dalam pertemuan lain kali ketika beliau datang, beliau bisa hadir di tempat ini dan kita niatkan insyaallah apa yang Allah berikan kepada kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau insyaallah. Allahumma amin. Dan Allah sampaikan niat kita, karena mungkin sebagian di antara kita datang karena sebab ada beliau. Mudah-mudahan walaupun beliau tidak ada, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuai sabda Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka hadirnya kita diberikan oleh Allah Taala sesuai dengan niat kita.
Dan kita niat hadir untuk menjumpai beliau, melihat beliau, mendengar dari beliau, insyaallah itu didapatkan oleh kita sebab niat tersebut dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak sempat melihat, berjumpa, mendengar dari beliau, insyaallah. Kita lanjutkan meminum al-mahdzur, dan termasuk dari sesuatu yang tercela dalam agama al-mahdzur yang dilarang. Ini hal tercela dalam agama. Dan ini hal dilarang dalam agama. Ta'yirul fuqara bi fakrihim, kita menghina orang-orang fakir karena sebab kefakirannya. Wastihdaruhum li ajrin, kita merendahkan orang-orang fakir karena sebab kefakirannya. Itu hal yang tercela dan yang dilarang sangat dalam agama ketika kita mencela orang fakir karena sebab kefakirannya atau merendahkan mereka, martabat mereka karena sebab kefakiran yang menimpa mereka. Dilarang secara agama, tercela secara agama. Wa huwa syiarul anbiya wa hilyatul asfiya. Kefakiran itu adalah syiarul anbiya, syiarnya para nabi. Artinya yang nampak dari seorang nabi, seorang rasul yang pernah diutus oleh Allah, fakir. Kefakiran, artinya kefakiran hanya dari harta, bukan kefakiran dari ilmu, kefakiran dari amal soleh, ibadah. Kefakiran dari harta, kefakiran dari harta itu biasanya dimiliki oleh banyak nabi. Maka kita dapatkan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang tidak makan 3 hari berturut-turut, dia dan keluarganya semua. Bahkan diriwayatkan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, wafat, masih namanya pakaian orangnya tergadai dengan seseorang Yahudi dan belum sempat diambil oleh Nabi besar Muhammad SAW walaupun sudah dibayar. Untuk apa? Untuk digadai untuk memberi makanan yang bisa beliau berikan kepada anak istri keluarganya untuk dimakan. Kita belum pernah seumur hidup kita dari awal sampai sekarang menggadai harta kita untuk ngasih makan anak istri kita. Kira-kira pernah belum? Dari awal hidup kita sampai sekarang, pernahkah kita menggadai harta kita untuk beli beras biar anak istri kita makan dari beras itu masak? Belum pernah. Rasulullah di akhir hayat beliau tidak memiliki harta, tidak memiliki apa-apa untuk bisa membeli gandum. Maka beliau terpaksa menggadaikan pakaian perangnya untuk membeli gandum dari seseorang Yahudi untuk apa? Untuk ngasih makan anak istrinya. Sekali lagi, beliau kadang-kadang tidak makan 3 hari berturut-turut dan tidak pernah kenyang di seumur hidupnya 2 hari berturut-turut. Dan kadang-kadang mereka keluarga Rasulullah kadang-kadang tidak masak sebulan, tidak masak sampai 2 bulan. Kalau tidak salah ada riwayat sampai 3 bulan mereka tidak masak. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, ya Aisyah, apa yang kalian makan kala itu tidak masak? Beliau mengatakan al-aswadain, hanya air dan kurma. Kenapa? Karena tidak ada uang bisa membeli gandum untuk bisa dimasak. Apalagi lauknya, beli gandumnya tidak ada uang untuk bisa dimasak dimakan. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya sampai bengkak kedua kakinya sering di malam hari beliau bangun. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk hal yang amat sangat tercela dan dilarang dalam agama, kita mencela, merendahkan orang fakir karena kefakirannya. Kenapa? Karena itu syiarul anbiya yang biasa nampak dari para nabi seperti itu. Wa hilyatul asfiya, dan perhiasannya asfiya, manusia-manusia hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka tidak mampu, tidak bisa, tapi mereka sengaja untuk menjadi hamba yang Allah nyatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian hambaku manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah hamba yang al-fuqara ilallah, yang fakir kepada Tuhan kalian Allah, fakir mereka. Kita dapatkan orang-orang bahari dalam mujahadahnya kadang-kadang tidak makan.
selalu berpuasa. Ketika mereka berbuka dengan sesuatu yang sedikit sekali. Kadang-kadang sampai 1 minggu di antara mereka tidak makan, kadang-kadang lebih. Orang-orang pilihan Allah, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini makan terus, kalau kita sudah dipilih oleh Allah, kita akan tinggalkan makanan ala kadarnya aja. Tapi karena kita belum dipilih oleh Allah sampai sekarang, kita makan terus. Wa takabbur alaihim, dan merasa sombong terhadap mereka. Wal istihanatu bihim, dan menghina mereka. Wal istighfar bihaqihim, dan merendahkan hak kedudukan mereka. Wa taqdimul aghniya la yajiduni alaihim, dan kita lebih mendahulukan orang-orang kaya karena dunia yang mereka miliki. Fakul dzalik, dan semua itu minal jaraim, termasuk daripada perbuatan-perbuatan jarimah, salah, dosa, al-mahdurah, yang dilarang, diharamkan. Fahdar minhu, maka kalian berhati-hatilah darinya. Jangan sampai kita lebih mendahulukan orang kaya karena sebab kekayaannya dunia yang dimiliki olehnya, daripada selainnya dari orang fakir miskin. Maka itu termasuk satu kesalahan yang dilarang secara agama. Itu perbuatan maksiat, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati dari hal tersebut. Wa adzimin nas, maka boleh memberikan kepada kita motivasi yang ada di dalam agama, bagaimana kita cara bergaul yang baik dengan sesama kita agar kita menjadi hamba Allah yang saleh. Karena untuk menjadi hamba Allah yang saleh, tidak cukup hanya hubungan kita dengan Allah baik, ibadahnya baik, betul, selalu puasa, bangun malam dan lain sebagainya. Harus hubungan kita dengan sesama pun baik. Ketika hubungan kita dengan Allah baik, hablum min Allah baik, hablum minan nas baik, hubungan kita dengan manusia baik, tidak melakukan hal-hal yang dilarang seperti ini dalam kita bermuamalah, bergaul dengan mereka, baru kita menjadi hamba Allah yang saleh. Kira-kira siapa di antara kita yang mampu mengaku saya orang saleh? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Barangkali kita menyangka kita orang saleh, ternyata di sisi Allah kita orang yang bejat, orang yang saleh. Kenapa? Begitu banyak sombong yang kita miliki, begitu besar keangkuhan yang selalu menempel dalam hati jiwa kita, tanpa kita sadar. Karena kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Bisa kita melihat di sini? Bisa. Harus dengan kaca, baru kita bisa melihat diri apa yang kurang dari mataku, dari mukaku, dari rambutku, dari pakaianku dan lain sebagainya. Barangkali kita sudah merasa Masya Allah, tapi ternyata dilihat oleh orang begitu banyak kekurangan yang ada di diri kita tidak menyadarinya. Maka beliau mengajarkan bagaimana kita cara muamalah bergaul agar kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita cari dari kemuliaan di sisi manusia? Apa yang kita cari dari kemuliaan di sisi manusia kalau kita hina di mata Allah? Tidak akan namanya mengangkat kedudukan kita sejengkal pun. Andaikan manusia dari barat sampai timur, andaikan manusia dari awal sampai akhir menghargai kita, menghormati kita, memuji kita, menjunjung tinggi kita setinggi langit, tidak mengangkat derajat kita di sisi Allah walaupun hanya satu jengkal kalau kita hina di mata Allah. Tapi apalah celaan yang diberikan oleh manusia dari awal sampai akhir, tidak akan mengurangi kedudukan kita di sisi Allah sejengkal pun kalau kita mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan adalah kebaikan yang datangnya dari Allah. Begitu juga sebaliknya, bukan datang dari manusia, bukan datang dari manusia. Wa adzimin nas, maka agungkanlah, hargai dan hormatilah selainmu, ala qadri ta'zimihim lillahi wa rasulih, sesuai kadar bagaimana mereka mengagungkan Allah dan Rasulnya.
Kalau ada seseorang yang mengagungkan Allah dan Rasulnya, agungkan ia seperti ia mengagungkan Allah dan Rasulnya. Wa iqamatin lidini, agungkan manusia itu selainmu ketika mereka melaksanakan, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul orang yang beragama, menjaga agamanya. Tidak menista, menodai, melecehkan agamanya sendiri. Wa ma'rifatihim bihaqqi, dan agungkanlah, hormatilah, hargailah selainmu karena mereka tahu hak kewajibannya dalam agama. Apa yang ia harus lakukan, kerjakan. In kanu ma'dzalika fuqara aw ghaniya, walaupun mereka fakir atau kaya. Siapapun mereka, mau fakir, mau kaya, mau pejabat, mau rakyat, siapapun mereka, kita hargai, hormati mereka, agungkan, muliakan mereka sesuai dengan tadi. Kalau mereka mengagungkan Allah Rasulnya, mereka melaksanakan, menegakkan agamanya, mereka tahu hak-hak yang harus mereka lakukan dalam agamanya. Siapapun mereka, siapapun mereka, penghormatan, penghargaan kita berikan karena hal itu, bukan karena harta dan lainnya. Bukan berarti kita merendahkan orang kaya, merendahkan pejabat, merendahkan itu enggak. Kita diperintahkan secara agama untuk menghargai siapapun, bermuamalah dengan baik kepada siapapun. Na'am lil fuqara inda istiwa, ya bagi orang-orang fakir ketika sama. Ma'al aghniya, bersama orang-orang fakir, orang bapak sama orang kaya, orang fakir sama orang kaya sama. Fidyanah, dalam agama, sama baiknya, sama solehnya orang fakir dengan orang kaya. Kalau sama mereka, maka orang fakir ziyadah, harus lebih kita hargai, hormati, agungkan, muliakan di fakrihim, karena sebab kefakiran mereka. Wan kisari dulubihim, karena sebab luluhnya selalu, lunaknya namanya selalu hati mereka, karena kefakirannya, merasa hina, merasa kecil, merasa tidak pantas kadang-kadang dulu dengan orang yang berada. Wagilan ihtifali aktsari nasbihim, dan sedikitnya orang-orang itu senang, bahagia ketika bergaul dengan mereka. Karena sebab itu, kalau sama antara orang fakir dengan orang kaya, maka kita lebihkan penghormatan kita, penghargaan kita terhadap orang fakir karena tadi, karena kefakirannya, karena hatinya luluh, karena orang-orang kurang menghargai mereka karena sebab kefakirannya. Ligil bi ikhtilafi khilafil aghniya, berbeda dengan orang-orang kaya. Fa inna nufusal ghafirin, karena sesungguhnya jiwa-jiwa, nafsu-nafsu orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum aktsarun nas, mereka adalah manusia terbanyak. Min sya'niha, biasanya kondisi mereka, apa yang mereka lakukan, ta'zimul aghniya, lebih mengagungkan orang-orang kaya, menghargai, memuliakan orang-orang kaya, li'azamatid dunya, karena agungnya dunia, allati biaidihim, yang berada di tangan-tangan atau yang dimiliki oleh orang-orang kaya itu, fi nufusi ahlil ghaflah, di dalam jiwa-jiwa orang-orang yang lalai. Karena dia mengagungkan dunia, memuliakan dunia, menganggap dunia segalanya, maka orang kaya diagungkan lebih daripada selainnya. Mau kaya itu baik, mau kaya itu tidak baik, mereka agungkan karena mungkin mengharap apa yang ada di tangan mereka dari harta atau lainnya. Al-haq ala tasadduq bil mahbub, dorongan, anjuran untuk kita bersedekah atas apa yang kita miliki, yang kita sayangi, yang kita suka. Wa alaika bitasadduq wal infaq, dalam engkau wahai hamba Allah yang menginginkan kebaikan bagi dirimu untuk tasadduq wal infaq, bersedekah dan berinfak, mimma tuhib, dari apa yang kita sukai, dari harta kita, dari harta benda kita, begitu duit atau harta benda yang kita miliki, yang paling kita cintai, yang paling kita suka darinya,
itu yang kita sedekahkan, itu yang kita infakkan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan albir, segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, surga dan lainnya, hatta sampai Anda mencapai satu titik tunfiqu mimma tuhibbun, menginfakkan dari apa yang kalian sukai, yang kalian cintai, yang kalian sayang. Itu yang kita keluarkan. Dan itu pahalanya lebih besar dari yang lainnya. Galal mufassirun, berkata ahli tafsir, albirru hahuna, albir kebaikan itu di sini, segala kebaikan itu huwal jannah. Iya, ada yang dimaksud surga Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan surga Allah, infakkan, sedekahkan apa yang kau sukai dari hartamu. Wa 'alaika bil ihsan 'ala nafsik, dan dalam kau wahai hamba Allah yang menginginkan kebaikan dari Tuhanmu Allah, kebaikan dari Tuhanmu Allah, untuk lebih mengutamakan selainmu atas dirimu. Wa ma'na al-ithar, arti ithar itu mengutamakan an yakuna indaka syai'un minad dunya, engkau memiliki sebagian daripada dunia, harta dan lainnya. Wa takuna muhtajan ilaih, dan engkau membutuhkannya, yang merupakan bagian daripada dunia itu engkau membutuhkannya, hartamu atau benda yang kau miliki, engkau membutuhkannya. Fatu'thir bihi 'ala nafsik muhtajan min ikhwanikal mu'minin, maka engkau lebih mengutamakan benda yang kau butuhkan itu lebih dari dirimu kepada seseorang yang lebih membutuhkannya, atau membutuhkan itu juga dari hamba-hamba yang beriman dari saudara-saudaramu. Itu namanya ihsan, kau membutuhkannya. Kau dapatkan ada seseorang hamba Allah dari saudaramu yang beriman kepada Allah juga membutuhkannya. Maka kalau memang bisa, kata beliau, kita lebih utamakan saudara kita dari kita. Kasih orang tersebut walaupun kita membutuhkannya. Fatakuna bidzalik, maka engkau akan menjadi termasuk dengan sebab itu minal muflihin, dari hamba-hamba yang sukses. Wal muflihun humul faizun, orang sukses itu adalah orang-orang yang faiz, sukses, beruntung. Ya Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan mereka dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna 'ala anfusihim, mereka cerita tentang orang-orang Ansar, kaum Ansar yang ada di kota Madinah, yang ketika datang orang-orang muhajir dari kota Makkah hijrah ke tempat mereka Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat mulia yang dimiliki oleh orang Ansar. Apa sifat mulia yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah puji, dan pujian ini Allah Subhanahu wa taala abadikan sampai sekarang kita bisa membacanya agar dicontoh oleh kita. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, dan mereka lebih mengutamakan selain mereka dari diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka itu terhadap apa yang mereka utamakan selain mereka daripada diri mereka khasasah. Nah, artinya membutuhkannya ia juga. Barangkali ia lebih membutuhkannya dari saudara yang ia dahulukan itu. Apa yang dibutuhkannya? Wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapapun yang dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari syuha nafsi, kepelitan, kebakhilan yang ada pada dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka lah hamba yang beruntung, yang sukses, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mudah. Makanya Allah berikan namanya kelebihan keutamaan yang besar. Tapi kalau kita ingin mendapatkannya, ya lakukan. Ya kalau enggak, ya belajar dari hal yang kecil. Dibiasakan. Walaupun berat, banyak
mungkin celaan, banyak cacian, banyak makian dari orang dekat kita sendiri. Mungkin kita dianggap bodoh, dianggap macam-macam. Kalau para sahabat mereka berlomba-lomba untuk melakukan hal tersebut, berlomba-lomba mereka untuk melakukan hal tersebut. Makanya Allah SWT sebut karakter sifat-sifat mereka kepada kita. Wastabshir bisa'il idza waqaf ala babik, dan istabshir, merasalah bahagia gembira yang nampak dari raut mukamu terhadap peminta apabila ia berdiri di hadapan pintu rumah. Jika ada seorang yang meminta, berdiri ia di hadapan pintu rumah kita, istabshir, merasalah gembira terhadap seorang peminta itu. Fa'innahu hadiyatullah ilaik, ketahuilah sesungguhnya orang tersebut adalah hadiah dari Allah untukmu. Walahu hak, dan ia memiliki hak. Artinya kau harus memberikan apa yang menjadi haknya, keinginannya. Wa in ja'a ala farasin kama warat, walaupun ia datang menaiki kuda sebagaimana riwayat dari Nabi besar Muhammad. Walaupun naik mobil Mercy yang harganya 10 miliar atau 100 miliar, andaikan ia berdiri di depan pintumu mengharapkan uluran tangan darimu, kasih. Ia adalah hadiah dari Allah untukmu, walaupun kendaraan yang dipakainya Mercy harga 100 miliar. Wa aqallu dzalik, paling sedikitnya yang harus kita lakukan kepada seorang yang sudah berdiri di rumah kita, minta. Ar-raddu bil jamil, kita menolaknya dengan baik, dengan indah. Allah minta maaf ya Allah, insya Allah lain kali anak kasih. Saya minta maaf, maafkan saya. Apalah pokoknya, sekira ia tersebut ya tidak tersinggung, nah, dan tidak dihina atau lain sebagainya, tidak merasa terhina dan lain sebagainya. Kalau memang kita tidak mau ngasih, ya kalau memang kita ada ya walaupun sedikit, tapi andaikan kita tidak mau ngasih walaupun sedikit, ya paling tidak dengan kalimat yang baiklah kalau kita tidak mau untuk memberinya. Wa bashir ita'asa'il binafsik, dan bashir, langsunglah, secara langsunglah, namanya engkau memberikan orang yang meminta itu binafsik, dengan dirimu sendiri. Kalau bisa kita yang langsung kasih ketika ada yang minta, walau fi ba'dil aghat, walaupun di sebagian waktu-waktu kita, walaupun tidak setiap saat orang minta kita langsung ngasih sendiri, ya walaupun ada waktu tertentu, ya kita kasih langsung sendiri bagi mereka yang meminta. Fa innahu alaihi salatu wasalam, sesungguhnya beliau, kita melimpahkan atas beliau salat dan salawat dan salam, kana yunawilu sa'il bi yadihi al-karimah, kana dahulu beliau sering, walaupun tidak setiap saat setiap pemberian, tapi beliau sering langsung memberikan orang yang meminta itu dengan tangannya yang mulia. Wadhalika, hal itu aku menyatakan kepada engkau, li anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya'khudhu shadaqat bi yadihi muqaddasah min yadil mutasaddiq. Allah itu mengambil sedekah dengan tangan Allah yang suci itu, min yadil mutasaddiq, dari tangan al-mutasaddiq yang bersedekah langsung. Yang langsung terima sedekah itu Allah, walaupun kita tidak melihatnya. Sebelum sampai ke tangan yang bersedekah, yang menerima sedekah itu, sebelum sampai ke tangan yang menerima sedekah itu, Allah sampai ke tangan Allah dulu. Fataga fi yadi subhanahu wa ta'ala, maka jatuh sedekahmu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, qabla an taga fi yadi sa'il, sebelum dia jatuh di tangan peminta itu. Kama ja'a fil khabar, sebagaimana yang datang dalam riwayat. Sini nyatakan
Ani bin Abbas, dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan ridho atas keduanya. Beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata, sesungguhnya sedekah itu apapun, banyak sedikit. Hak namanya uang atau benda apapun jenisnya sedekah itu. Tagak fi yadillah azza wa jalla, maka tagak ia jatuh di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Mulia. Qabla an tagak fi yadis sa'il, sebelum ia jatuh pada tangan peminta. Sebelum jatuh di tangan peminta itu jatuh di tangan Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya Darqutni, ini riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Darqutni dan Imam Baihaqi fi Syu'ab, dalam karya beliau Syu'abul Iman. Cabang-cabang atau tanda-tanda bagian daripada keimanan yang nampak pada seseorang ketika ia melakukannya. Di antaranya tanda keimanan seseorang seperti itu, langsung ngasih kepada yang berharap, yang meminta. Tadi beliau mengatakan walaupun tidak setiap waktu, ia jadikan waktu sekali-sekali. Kalau memang bisa setiap kali, alhamdulillah. Kalau tidak, walaupun sekali-sekali kita yang langsung berikan. Wa kama qala Allah Ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui hamba-hambaku, annallaha, sesungguhnya aku Allah, huwa yaqbalut taubata 'an ibadi, ialah yang akan selalu menerima taubat dari hamba-hambanya." Selalu akan menerima Allah taubat. Tidak pernah Allah namanya tutup taubat dari seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari seseorang, siapapun, yang muslim, yang kafir, kalau mau bertobat aku akan terima, kata Allah Subhanahu wa taala, asalkan ia jalankan syaratnya, jalankan prosedurnya, lakukan yang diminta secara agama atasnya, untuk aku terima taubatnya, aku akan terima. Besar sedikit, lahir batin, apapun dosanya. Wa ya'khudus shadaqat, dan ialah Allah Subhanahu wa taala ya'khud, yang selalu mengambil as-shadaqat, sedekah-sedekah itu. Ya Allah ya'khud shadaqat, selalu mengambil sedekah-sedekah. Wa anna Allah, dan sesungguhnya aku Allah, wa tawwabur rahim, ya zat yang maha penerima taubat dan maha pengasih dan penyayang. Nah, yang bagi aku ayakun ala faqir, apa yang selayaknya dilakukan oleh orang fakir. Wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Bab sedekah banyak ya, bab sedekah banyak. Tidak kalah banyaknya dengan bab as-shalah pembahasannya. Karena dia termasuk bagian daripada hal yang termasuk penting diperhatikan oleh setiap kita, sedekah. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Kenapa amalan yang sedekah yang tidak ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang lain daripada sedekah. Karena sedekah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sedekah itu bukan apa-apa lagi yang selain daripada sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum amalan itu akan diterima oleh Allah kalau yang melakukannya ikhlas. Termasuk sedekah, termasuk salat, puasa, zakat, haji, umrah, dan banyak lagi selainnya. Secara umum amalan apapun yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau kita ikhlas dalam melakukan amal tersebut. Rasulullah pun mengatakan, "I'malu, beramallah kalian, dan tapi kalian harus tahu, innallaha la yaqbalu, sesungguhnya Allah tidak akan terima min a'malikum illa ma khalis, dari amal kalian kecuali yang ikhlas karena Allah." Ikhlas karena Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk sedekah.
Tapi sedekah ini ya ada hal yang istimewa di dalamnya. Walaupun mungkin tidak mendapatkan ganjaran orang yang bersedekah itu dari Allah, dapat pahala karena ada ikhlas sedekahnya, tapi dia akan dapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah, wa ma tunfiqu yang kita baca yang kemarin itu. Wa ma dalam surat apa ya? Saya mengatakan. Allah mengatakan dalam surat Saba, dalam surat Saba dan surat yang lain ada dalam Al-Quran, Muhammad tukum min syai'in fahuwa yukhlifu, apa yang anfaqtum min syai'in, apa yang kalian infakkan dari hartamu, bagian darinya banyak atau sedikit, fahuwa yukhlifu, maka ya Allah akan menggantinya. Fahuwa, maka langsung ya Allah, yukhlifu, akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin, dan ya Allah maha sebaik-baik yang memberikan rezeki. Allah akan ganti. Janji dari Allah. Allah tidak mengatakan kalau ikhlas Allah akan ganti, tidak. Nah, yang kita keluarkan Allah akan ganti, tapi kalau ikhlas kita akan dapatkan ganjaran pahala lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Tapi ulama kita mengatakan jangan sampai kita meninggalkan amalan-amalan kebaikan, jangan sampai tidak mau haji, tidak mau sholat, tidak mau puasa, umroh, sedekah, zakat atau lainnya karena takut tidak ikhlas. Percuma aja Pak, tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Tidak boleh, itu termasuk bisikan syaitan, waswasa syaitan, cara syaitan untuk membuat kita tidak berbuat, tidak beramal. Amal, mau ikhlas tak ikhlas silakan, sholat, haji, umrah, semuanya lakukan. Yang jelas kalau kita sudah melakukannya, Allah menghargai apa yang telah kita lakukan, walaupun tidak dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kala itu kita sudah menghabiskan waktu kita untuk beribadat kepada Allah. Dan ada amalan yang ulama mengatakan satu-satunya, atau juga mungkin dari amalan yang banyak yang mungkin 1-2 yang langsung pasti akan diterima oleh Allah, salawat terhadap Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat terhadap Nabi Abu Muhammad. Kenapa ia dijadikan oleh Allah amalan yang pasti diterima oleh Allah? Karena untuk Nabi Muhammad. Karena untuk Nabi Muhammad maka Allah terima. Mau kita salawat ikhlas tidak ikhlas, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kecintaan Allah, karena sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam sabda-sabda beliau. Begitu juga ada riwayat kalimat yang tadi kita baca sama dalam wirid ini. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ada yang mengatakan ulama itu termasuk bacaannya pasti diterima oleh Allah, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu jangan ditinggalkan kalau bisa. 7 kali hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Setiap hari jangan ditinggalkan kalau bisa itu kalimat. Wallahu a'lam. Tapi kan kita sudah belajar sebelumnya, jangan sampai kita sedekah sama orang jauh, yang dekat kita tidak sedekah, padahal kita tahu yang dekat juga membutuhkannya. Jangan sampai kita bersedekah kepada orang yang dekat, tapi orang yang lebih dekat membutuhkannya. Kita tahu ia lebih membutuhkannya sama. Ya harus yang lebih dekat. Jadi harus ada tahapan. Kalau kita bisa mengetahui itu, memahaminya, melaksanakannya, itu lebih afdal, lebih baik, lebih sempurna. Ya tapi ya, sekali lagi ya kita harus belajar. Mau dengan orang barat, orang jauh dan sebagainya, penting kita biasakan dulu. Kalau sudah kita terbiasa, ya kita arahkan yang terbaik dari yang biasa kita lakukan. Kita tanya, coba Bang buka Ustaz, apa kata para ulama kita, atau kalau memang ada apa kata Allah atau Nabi Muhammad, atau kalau tidak ada apa kata ulama kita, kepada siapa harta kita ini jauh lebih baik untuk kita berikan. Karena tidak begini, kadang-kadang ada orang yang jauh lebih baik. Satu orang ini Anda kasih seperti Anda kasih 1000 orang. Barangkali satu orang ini Anda kasih lebih baik daripada Anda kasih 1000 orang. Ada itu manusia-manusia hamba-hamba. Sibuk kita ngasih sana sini, padahal ada andaikan satu orang ini kita kasih, kita telah ngasih bagikan 1000 orang, bahkan mungkin lebih baik dari 1000 orang.
Ya sebagaimana tadi Rasulullah mengatakan 1 dirham Allah berikan pahala lebih daripada 1000 dirham. 1 dirham kepada hamba ini kita kasih lebih daripada 1000 dirham yang kita kasih kepada hamba yang lain. Allah alam. Saya tanyakan lagi Bapak kalau dah kita salatnya. Tadi Habib ngomong kalau saya sehat, Habib segar, saya hubungi sampai sekarang tidak ngomong berarti orang sehat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan beliau dan kita semua sehat, afiat, dan semua saudara kita Muslim dimanapun mereka tinggal, insya Allah selalu sehat, afiat. Karena mahal sehat, afiat. Apalagi afiat itu mahal. Karena ya Rasulullah ngomong sama kita, sallallahu al-afiyah. Mintalah kalian semua kepada Allah afiat. Tidak ada yang diturunkan oleh Allah dari langit untuk kita ini ke muka bumi, untuk kita ini. Yang lebih baik setelah yakin, keyakinan lebih daripada afiat. Kenapa? Karena manusia makhluk yang cepat berkeluh kesah, apalagi yang tidak sholat. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru khairu manu'a. Idza massahu khairu manu'a, idza massahu syarru jazua, atau terbalik ayatnya dalam surah Al-Fajr itu. Kalau dapat duit jadi orang pelit. Kalau dapat keburukan tidak dapat bekesah sedikit. Macet A, B, C bekesah. Tapi kalau dapat pulusnya cair, manu'a. Itu sifat manusia. Illal musallin, kata Allah, kecuali orang-orang yang salat. Tidak berkeluh kesah dan tidak berbuat seperti itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dunia untuk akhirat bagi kita, dan mudah-mudahan apapun daripada kebaikan dunia akhirat itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi hamba-hambanya, mudah-mudahan tidak ada satupun di antara kita yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Keluarga kita dan semua kaum muslimin fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.